Ya Allah, ya Allah, Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawabul Habib, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin. Allah. Ya Arhamar Rahimin, farij 'ala وليس نرجو سوى قدر الإله درى قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى، يا قوي يا متين، يا راحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعل المسلمين ربنا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث لنا الآمنين في سورة السابقين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، واغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واغفر لكل الكروب، وفي أنا المؤمنين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، الرجال واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام وزاد واصف الجميل، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل والكرام والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، حينما كانوا وحلقهم يا رب العالمين، وفي سات إلى ما يسأل الله وصحبه سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا كرم الله سيدنا خالد الكبرى سيدنا خالد الزهرة سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا أنس بن مالك سيدنا عبد الله سيدنا الأشعري إمام مالك بن أنس بن محمد الشافعي إمام أبو بكر الذي سيدنا عبد القادر الجيلاني سيدنا المدني
المهاجرين الله الفاهمين بيساق المقدم أبي محمد بن علي الحمد لله شيخ عبد الله الهدى بن محمد الحسين شيخ محمد صلى الله عليه وسلم شيخ أسباب الرجل شيخ عبد المسجد من شيخ عبد المسجد من أبي هدي عبد الملك شيخ أبي محمد سسن إلى حديث الذكر وشيء إلى وشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سسن إلى شيخ محمد بن عبد الصمد المدني Syekh Imam Jalil Asyiri Jalil Al-Bahdi wa Syekhina Walidina Muqsirin wa furu'ihim wa ahli silsilatihim al-akhidina muhammadin wa tawassilin ilayhim an Allah yabqa syai'ur rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baldatina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khasasiyatihim wa karamatihim wa yahdina bihimayatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى وأتمنى بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, malam Senin tadi guru kita, Guru Munawar, mengijazahkan wirid tarikat Samaniyah secara umum dan khusus. Beliau ijazahkan kepada kita yang hadir malam Senin itu. Maka beruntung yang hadir malam itu, berarti kita sudah ibaratnya masuk dalam kapal atau gerbong, mengibarkan gerbong kereta api. Beliau anunya nih, misinisnya atau supirnya, kita dalam gerbong pun guring aja gitu, insya Allah sampai beratnya asal penting masuk. Nah maka kita bukti kita umpan masuk itu kita mengamalkan. Nah memang waktu Sidin hadir malam itu Sidin hanya mengijazahkan. Tata cara pengamalannya kami diberi izin oleh Sidin untuk menyampaikan. Dan ini kitabnya bisa, kalau bisa dibawa kita ke Tamrapu, setiap hari dibawa. Jadi kita habis sembahyang tadi alhamdulillah sudah mulai kita mengamalkannya habis asar. Jadi pengamalannya Sidin setiap hari habis asar, habis subuh dan asar. Mun kadang kawan juga Sidin seminggu sekali berangkat. Nah, sahabat aku nih. Amun kada sanggup juga mengamalkan jasa Abdul Samad Al-Falibani. Serasanya akhir zaman ini tarikat yang paling mudah diamalkan tarikat Samaniyah daripada tarikat-tarikat yang lainnya. Yang paling mudah dan paling luar biasa khasiatnya kita rasakan, kita sampaikan di sini. Jadi amun kada sanggup juga seminggu sekali, sebulan sekali. Rupanya kada sanggup juga karena sibuknya setahun sekali barangkali. Setahun sekali, kayak hari raya, sembahyang hari raya. Amun ada sanggup juga dia seumur hidup sekali. Yang penting kita masuk sudah, masuk ke dalam gerbongnya, walaupun gerbong paling terakhir 4 juga sampai. Amun ada yang sanggup juga seumur hidup sekali mati ya. Nah ibaratnya kita mengamalkannya. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi Allah sabar hari, karena fadilah keutamaan zikir ini bermanfaat bagi kita baik di dunia apalagi di akhirat. Nah, seperti halnya sembahyang tasbih yang disebutkan oleh Rasulullah kepada pamannya Sayyidina Abbas. Hai Sayyidina Abbas, hendaklah engkau sembahyang tasbih saban hari. Mengkadang kala saban Jumat sejumat sekali.
Mungkin ada mampu sebulan sekali. Kalau ada mampu setahun sekali. Mungkin ada mampu dia seumur hidup sekali. Itu sebagian tasbih. Nah, kalau kita mengamalkan hadis ini yang seminggu sekali atau seminggu sekali, itu diantaranya Allah berikan kita kelebihan, di mana kadang diberikan kepada orang lain yang kadang mengamalkan ini. Nah, diantaranya kitab ini, karena waktu Sidin hadir malam itu kada cukup waktunya kalau membacakan hadis dari awal. Nah, kami alhamdulillah diizini beliau untuk menyampaikan. Kita sebagai penyambung lidah Sidin, ibaratnya sebentar itu guru Sidin langsung, cuma kita ini ibaratnya diizinkan untuk membacakan beliau, membacakan kitab karangan beliau. Kita baca nih dari awal, insya Allah setiap hari Rabu bawaan ini kita bacakan ini kitab ini. Di dalamnya pembahasan cara-cara pengamalannya. Kita mulai dari awal mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, alladzi yang telah Allah ja'ala jadikan zikrahu, dengan berzikir menyebut Allah dengan lisan, mengingat Allah dengan hati, tumakninatan lil qulub, jadi penenang, jadi menenangkan, lil qulub bagi hati-hati kita. Maklum kita hidup di dunia ini banyak masalah, baik kadang dengan keluarga, dengan kawan. Maka dengan zikir itu akan tenang hati kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita. Yang kita hidup di dunia ini banyak sekali masalah, ujian, tetapi dengan kita berpedoman dengan Al-Quran, dan Al-Quran menyuruh kita untuk berzikir, dan zikir itu padilahnya adalah menenangkan hati kita, insya Allah langsung kita amalkan. Ilmunya sudah, prakteknya pengamalannya langsung. Kalau hanya ijazah lalu kada diiringi, dibimbing atau dicontohkan pengamalannya, agak bingung juga mengamalkan deh. Tadi caranya mengamalkannya. Kalau di dalam hidayah salikin, Allahu Allahnya ulah satu kalimat, Allahu Allah, Allahu Allah dalam satu kalimat ya. Allah Allah itu jadi dua kalimat deh. Jadi Allahu Allah itu cara pengamalannya. Wajilaan li'laha, dan sebagai pembersih laha bagi hati kita, anrainil dzunub, daripada tagar, ibaratkan dosa itu seperti tagar pada besi. Kalau besi itu bertagar, kadang-kadang disikat pakai banyu, pakai sabun, kadang-kadang hilang. Dengan apa? Dibakar awan api. Zikir itu sifatnya panas, makanya ada salawat untuk meimbanginya. Jadi kan sembarangan kita mengamalkan satu amalan zikir itu ada salawatnya dulu mengimbangi. Ibarat Honda itu ada oli sampingnya. Zikir itu bahan bakarnya supaya pompong atau supaya Honda itu berjalan. Ada. Cuma ada pendinginnya. Itulah oli tadi, oli mesin, oli samping. Itu ada salawat. Wadanasil uyub, dan akan menghilangkan kotoran yang aib-aib yang mengotori hati kita, dihilangkan dengan sebab zikir. Wa matradatan lil waswasil khannas al kanzu itu jamak daripada kizib, dan ia bisa menolakkan lil waswas, bagi waswas kita ini ada setan yang mengganggu kita beribadah, yang mulai kita waswas beribadah. Dengan apa? Dengan zikir bisa menghilangkan was-was, gangguan. Jangan kosong. Makanya kalau orang kosong daripada zikir itu, pembelian bisa mudah dirasuki setan, jin. Apalagi ada setiap bulan itu ada parai beribadah haid, ada kawas sembahyang. Nah itu, tapi dengan zikir tidak ada masalah. Orang waktu haid, waktu berhalangan, boleh lebih zikir, boleh. Nah maka pembinian yang kadang-kadang lagi sembahyang, baca Quran, kadang-kadang lagi zikir tetap harus ada. Kalau kada, yang itu bisa kosong tuh. Makanya pembinian ini kahap dirasuki legend deh, kahap. Mulai latihan ini jarang dirasuki. Dirasuki juga berarti sifatnya kayak pembinian lemah.
Maka zikir ini bisa menolak matradatan lil waswasil khannas. Khannas itu salah satu ngaran setan, khannas minal jinnati wan nas. Khannas ini sulit dihilangkan, kayak hayam tuh diburu datang pulangnya, kita jamur benih kayak burung. Khannas tuh diburu kita datang pulang, kadang kita cukup sekali. Nah, dengan zikir rutin kita paling kurang saban minggu, kalau bisa saban hari, nah alhamdulillah setan khannas tuh kadang menguasai kita. Al-kadzdzub yang ahli pendusta, wa sababan musilan ila kashfil asrar wa mutala'atil ghuyub, dan jadi sebab menyampaikan kita ila kashfil asrar, supaya terbukanya rahasia-rahasia. Asrar itu rahasia, wa mutala'atil ghuyub. Makanya zikir tarikat samaniyah ini ada tadi 77. Itu zikir nafas, itu menghidupkan asrar rahasia kita. Kutul asrar arwah, makanan sir rahasia yang ada di roh kita. Jadi Allah la ilaha illallah itu zikir nabi isbat baratnya. Itu makanan hati kita untuk mengobati hati kita. Kalau Allah itu zikir ismul zat namanya, dan itu fungsinya adalah menghidupkan roh kita. Roh kita ini perlu dihidupkan, rohani kita. Ibarat kayak pupuk juga tadi disambung oleh, ada pupuk daun, ada pupuk buah, ada supaya mengenalkan batangnya, jangan bijinya. Ini waktu kenal batangnya kenalkan juga, kepala. Ibarat obat ada harga macam-macam lah. Itulah juga zikir ini macam-macam kegunaannya. La ilaha illallah untuk hati kita, qutul qulub makanan hati kita, mengobati hati kita dari penyakit. Kalau Allah itu qutul arwah, makanan bagi rohani kita, roh kita. Kita kalau bergerak ke sini nih karena ada roh, siapa ada roh mati kan nilai. Awal yang datang ke sini meninggal ya, kadang datang ke sini pian dari awal datang ke sini karena ada roh. Mau lihat ijazah aja datang ke sini roh meninggal, tidak mau. Apalagi roh sudah dicabut, kan hingkatnya datang ke sini. Nah, menyebabkan kita timbul senang hadir ke majelis ilmu karena roh kita hidup nyaman. Roh yang bagus nih, rohnya yang diberi makan sehat ya. Ada orang jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Awalnya sehat, rohaninya sakit. Kada sampai datang ke majelis, ke masjid, kada sampai bagaimana? Musyawarah bumi itu sampai aja subuh-subuh maraton, patang-patang maraton sampai masjid di rumah kan sampai. Kenapa? Biasanya, wah mulai pagi kita melihat orang yang maraton tuh ada wartawan awal jelek. Tapi rohaninya sakit, kan sampai ke masjid. Padahal di rumah masjidnya. Sampai, nah maka rohani kita itu perlu dimakan juga. Kalau Allah itu ngajarnya kutul asrar arwah, di dalam roh kita itu ada asrar, sir rahasia. Nah, makanya tarikat samaniyah alhamdulillah selama ini kita zikir la ilaha illallah aja. Selama 14 tahun kita menunggu sidin datang dari sini. Dahulu 14 tahun yang lalu sidin datang ke sini. Alhamdulillah 2011 saya ini ke sini dulu. Nah, 14 tahun saya ke sini hanya diberi sidin kemarin ini. Dan dibagikan kepada semua guru yang bisa mengizinkan tarikat samaniyah ada hampir ya. Walaupun guru-guru di Banjar di mata kuliah banyak ijazah orang guru sekumpul ijazah tarikat samaniyah ini, tapi kadang ada yang mau ijazah. Sama kayak tarikat Qadiriyah Nasabandiyah dari ayah Ali Tungkal. Kita hampir ustaz-ustaz di sini umpat ijazah, tapi wani di ijazah dari wani. Kecuali orang yang diberi izin sidin seperti ayah yang seperti itu berjalan sidin aja. Wah ini anak sidin guru hakim. Ada semuanya orang wani ijazah, ada sembarangan tarikatnya. Nah, maka kita syukur alhamdulillah yang hadir ketemu soal orangnya. Nah, makanya kayaknya di sini ada fadilah keutamaan kita mengamalkan tarikat samaniyah. Sebagaimana Syekh Abdul Samad Al-Farifani menyebutkan
di akhir zaman ini banyak tarikat yang paling mudah, tarikat yang mudah yang kita amalkan. Kita banyak kesibukan, banyak yang murah lalai. Tarikat yang paling mudah yang insya Allah mudah kalau kita istiqamah adalah tarikat Samaniyah. Gabungan daripada tarikat Qadiriyah dan Khalwatiyah digabung oleh Syekh Samad Al-Madani, maka disebut tarikat Samaniyah. Dari semuanya, nah Syekh Muhammad Al-Arsyad itu tarikat Samaniyah, Syekh Abdul Samad Al-Qalibani tarikat Samaniyah, dan banyak guru-guru kita yang jalurnya nyambung kepada Syekh Samad Al-Madani. Nah, maka kita alhamdulillah nih yang hadir, kalau yang kada hadir pun ya ibaratnya nyambung melalui kita, ada kau langsung sih. Pun yang langsung hadir ya langsung. Ibaratnya dua tangan adalah tujuan dan itu kita kada melalui mudinya langsung kapal berinya lah, ini langsung perantaraan melalui makelarnya juga, harganya beda lah ada yang beda, kita langsung melalui yang hadir melalui untuk. Nah, kada hadir pun kada masalah, tetap kita yang nyambungkan diri, nyambungkan ibadatnya nih kita disapa, lalu si dia kapal. Nah, kan kita berkait tali sampan kita tuh ke kapal sih, kapal tuh sampai ke pulau kita 4 dia sampai. Kapal si itu nyambung juga kapalnya Rasulullah, melalui kapalnya Syekh Samad di bahasa orang tasawufnya kayak itu kapal. Ada juga sebagian guru mengibaratkan gerbong dan kereta api, mesinisnya ya Rasulullah lah, atau melalui Syekh Samad. Kita walaupun di hujung, duduk di gerbong yang paling hujung, tapi berdaya gerbongnya tadi kayak yang kapal hanya sampai, dia sampai juga. Nah, yang penting kita umpan yang semampu kita. Nah itu kalau ringannya lah tarikat Samaniyah ini mengkada mampu ya sih sehari hari ini seminggu sekali tadi. Yang penting kita umpan masuk. Mau berbeda dengan orang yang sehari mengamalkan, berbeda dengan orang seminggu sekali. Kayak sembahyang ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali. Beda dengan orang yang sehari sembahyang, beda lah. Upahnya beda, maksudnya khasiat keutamaan itu berbeda. Wasababan musilan ilal kashfil asrar, dan jadi sebab untuk membukakan rahasia-rahasia, mengutala'atil ghuyub, dan bisa membukakan kita bisa melihat alam-alam yang gaib. Alam gaib itu bukan jin saja lah. Alam gaib itu alam yang kita kada tahu, kada kita lihat dengan mata kepala. Seperti surga itu alam gaib, neraka itu alam gaib, atau kejadian esok itu gaib bagi kita. Makanya Al-Quran kan beriman kepada yang gaib, bukan kepada yang gaib itu bangsa jin aja, yang malaikat gaib juga, roh gaib juga. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, dan salawat dan salam atas pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-da'i yang mengajak ila kulli amrin mahbub, kepada segala perkara yang disenangi, dicintai, gawian yang dicintai Allah, yang disukai Rasulullah. Wa fi'lin matlub, dan gawian yang dituntut, yang disuruh, baik suruhan wajib, kewajiban kita, maupun suruhan yang sunnah. Wa ala alihi, dan juga sallallahu kepada keluarga ahli bait Nabi, wa ashabihi, dan sahabatnya, al-muqtafina, yang memilih sabilahu, ikut masuk ke jalan mereka. Ini sama kita nih, masuk Ustaz ya, ala khairi uslub, atas sebaik-baik jalan. Kadang jalan itu banyak, ada yang sampai, ada yang ada ya sesat, sampai. Kita nih ibadat ke Pekanbaru atau ke Jakarta, kita menghormati orang yang tahu jalan di sana. Sopir kita tuh tahu jalan, nyaman, kita duduk guring di belakang sampai. Tapi mau kita nyopir serangan, ada tahu jalan, bisa sesat. Nah, jadi nyaman menghormati juga, ada yang dihormati. Maka kelebihan tarikat Samaniyah ini masih ada waktu kita sampaikan, supaya kita tahu kelebihan ini adalah timbul keinginan, ada timbul dorongan kita tidak mengamalkan ini. Tuan Syekh Muhammad Samad radhiyallahu anhu berkata, man akhaza anni, siapa yang mengambil tarikat daripadaku, walaupun kita kada senyaman wasidin, kita mengambil daripada guru yang nyambung sanadnya. Nah di belakangnya kan ada sanadnya di belakang. Sidin dari Abah Sidin, Abah Sidin dari guru-guru sampai kepada Syekh Samad Al-Madani, nyambung.
bertemu langsung dengan guru, kadang melalui internet atau telepon atau melalui WA, langsung berhadapan langsung melamar kita. Namun ada pun melalui perantaraan di luar. Siapa yang mengambil daripada tarikat kepala Buddha, maka pada mulai kada an tajazibahu, mendapat merasai jazab. Jazab ini apa? Akal basyariah kita dihilangkan sehingga timbul kita ingat Allah aja, sebut marifah. Yadul inayah atas pertolongan Allah, wa nawin dari mamat. Paling kurang kena waktu hendak sakaratul maut. Siapa yang umpat mengambil tarikat ini, itu akan diberasakan Allah ma'rifah itu. Paling kurang kena hendak meninggal. Paling kurang tuh. Meningkat sebab kita hidup nih. Wa tuhsana khawatimuhu, dan dibaguskan akhir hayatnya. Insyaallah yang kedua amal ini, tarikat samania ini mengamalkan mendapatkan husnul khatimah. Tahsunul itu bagus, khawatim itu akhir hayat kita. Insyaallah itulah sukses katanya kita hidup di dunia ini. Ukurannya bukannya berisi kabun banyak, kabun tertinggal. Bukannya sukses itu berisi pangkat yang banyak, pangkat tertinggal. Yang menentukan sukses katanya kita hidup di dunia ini, ketika kita sakaratul maut, husnul khatimah, husnul khatimah. Kalau husnul khatimah, itulah berhasil berarti yang melalui hidup, perjalanan hidup di dunia ini ditutup dengan akhir hayat yang bagus, dalam keadaan beriman, surga menunggu sudah. Kalau su'ul khatimah, walaupun banyak berisi kabun, banyak berisi harta, tapi su'ul khatimah dikubur sudah menunggu siksaan-siksaan. Itu kada berhasil, walaupun bertinggal banyak harta, belum sukses. Itu bukan ukuran sukses. Suksesnya kena kita kan tetap lewat dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil, kalau kala sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi, engkau di dunia nih hanya sekadar lewat. Yang tujuan utama kita di akhirat. Di dunia kita hendak orang baru, sehingga itu belum tujuan utama, belum sampai. Jadi penentuan kita sukses katanya hidup di dunia nih, akhir hayat kita husnul khatimah, husnul khatimah itu. Mun husnul khatimah untung, walaupun kadang bertinggal harta yang banyak, walaupun kadang bertinggal pangkat, tapi husnul khatimah itu pun sudah. Nah ini salah satu fadilah kelebihan kita mengempat tarikat samania. Akhir hayat kita insyaallah husnul khatimah. Wa yakuna min ajilla'is su'ada, dan dia termasuk kelompok orang yang beruntung. Orang yang sugih, insyaallah kebanyakan yang paling orang sugih hati. Tapi sugih hati ya juga sugih harta ya juga. Nah artinya barang siapa yang mengambil tarikat kepadaku, artinya 4 tarikat samania ini, serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia. Akan ada orang yang hanya sebulan maka sudah dapat, ada yang setahun, ada yang 30 tahun, ada. Tapi ada yang anak meninggal hanya dapat, malahan yang tadi dapat. Menjadi di dalam dunia ini maknanya diambil oleh Allah Ta'ala akal yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa rabbaniyah, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud, punya sifat. Kada merasainya lagi basic kan ini yang paling utama nih. Tabari minal hauli wal quwwah, berlepas kada adanya daya upaya. Perasaan kita itu rasa itu lah kenalnya Allah, dan sifat dan akal ada merasainya lagi yang beribadah, ikhlas, timbul ikhlas, diganti dengan rasa adam mahal, ada merasa sama sekali. Itulah ma'rifah barangnya. Asal hati kita ma'rifah sebenarnya, kita di alam arwah asalnya ma'rifah sebenarnya rohani kita. Di dalam Al-Quran diceritakan di surah Al-A'raf ayat 172, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ujar Allah ketika di alam arwah, kita semua waktu itu roh kita ada, roh para nabi, para rasul, orang baik, orang jahat, roh orang kafir pun ketika itu ada.
Di dunia ini bergilir aja kita jahil ke dunia ini. Coba